ہماری درخواست پر کو شرف قبولیت بخشا اور آج کے جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس سے قبل کہ میں انہیں زحمت دوں، ذرا نعروں کا اپنے پرانے جذبے کے ساتھ جواب آنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، فخر ایشیا قائد عوام چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو، فخر ایشیا قائد عوام چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو۔ اوے بھٹو ساڈا شیر ہے، بھٹو ساڈا شیر ہے۔ اب میں قائد عوام چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، محنت کش عوام، مزدوروں، کسانوں، میرے نوجوان دوستوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کا ممنون ہوں۔ آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ صبح سے لے کر آپ نے انتھک کوشش کے ساتھ یہاں جلسے گاہ میں میرا انتظار کیا ہے۔ میں بڑے عرصے کے بعد، کم از کم 1 سال کے بعد راولپنڈی میں تقریر کر رہا ہوں۔ یہ میری پہلی تقریر نہیں ہے راولپنڈی میں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب سے میں نے یہاں سیاست میں اپنی کوشش کی ہے اور دخل دیا ہے، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، اس وقت سے لے کر میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ میں عوام کے ساتھ اور خاص کر کے یہاں راولپنڈی کے بھائیوں کے ساتھ میں اپنا رابطہ رکھوں اور قائم کروں اس کو۔ اور اس ضمن میں نے بڑی تقریریں کی ہیں یہاں۔ میں نے کم از کم 1 تقریر کی تھی جب میں وزیر خارجہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے یہاں انتخاب کے وقت میں، انتخاب سے پہلے، ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں، جب بھی کوئی خاص مطالبہ تھا، خاص بحران تھا، اس وقت میں نے کبھی راولپنڈی کو باہر نہیں رکھا تھا۔ ہمیشہ میں نے راولپنڈی میں تقریریں کی اور آج بھی میں بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، آپ سے ملنا آیا ہوں اور اس رابطے کو قائم رکھنے آیا ہوں۔ آپ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہیں، آپ ہمیشہ میری جماعت پر مہربان رہیں۔ دکھ میں، سکھ میں، غم میں، خوشی میں، پریشانی میں آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کیسا آپ کا شکریہ ادا کروں۔ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ غلط باتیں سناتے ہیں، لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ہماری حمایت کی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی تو میں خود سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، سیاست میں جھوٹی باتیں، پروپیگنڈا کی باتیں حزب اختلاف کرتی ہے، لیکن ایک خاص جو دنیا کی بات ہے، جو دنیا سے ایک طوفان گزر رہا ہے اور اس طوفان نے یہاں بھی پاکستان میں بھی اپنا اثر بتایا، وہ ہے مہنگائی کا۔ اس وقت میں، اس دور میں، نہ میرے دور میں نہیں، دنیا کے دور میں، یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہماری فعل سے، کہ ہماری غلطیوں سے، نہیں تو ہماری کوششوں سے، نہیں تو ہماری غلط فہمیوں سے، یہ جو دنیا کے آج کل موجودہ صورتحال ہے کہ مہنگائی، ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے جہاں انہیں اس پریشانی کا درپیش وہ نہ ہوئے ہیں۔ یہ دشواری جو ہے یہ سب پر مبتلا ہے،
सब पकड़े हुए इस बात में। एक जमाना था पहली जंग अजीम के वक्त में और उसके बाद कि हर चीज की कीमत गिर गई थी, हर चीज की कीमत गिर गई थी। अब वो दौर है जब हर एक चीज की कीमत बढ़ गई है। और अगर मैं आपको कहूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी गलती है, ये आपकी कोताही है, आपने क्यों इस चीज की कीमत को बढ़ाया। लेकिन फैसले जो हमारे हाथ में है, जिस पर हमारा कंट्रोल है, उसका आप हमें मुजरम बना सकते हैं, हमें आप पूछ सकते हैं, हमें आप गिरबान से पकड़ के आप पूछ सकते हैं कि बताइए कि यह गलत फैसला कैसे हुआ। लेकिन जनाब मेरे भाइयों साथियों, आपने बहुत बातें सुनी है, हर रोज आप बात सुन रहे हैं, हर बाजार में, हर गली में, हर दुकान में जनाब महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई। लेकिन क्या इस हुकूमत ने बढ़ाई है कि जैसे हवा है, जैसे मौसम है कि ये एक दुनिया की मौसम, सारी दुनिया इस मौसम को देख रही है, सारी दुनिया इस दौर को देख रही है। अब पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पाकिस्तान खुद कफील नहीं है। यह भी हमारा कसूर नहीं है कि अगर हम खुद कफील नहीं है, अगर फौलाद का, अगर लोहे का कारखाना पाकिस्तान में नहीं है और अगर हम अपने कारखाने नहीं बना सकते हैं, हर चीज अगर हमें बाहर से मंगानी पड़ती है तो उसमें इस हुकूमत की गलती नहीं है। 25 बरस में क्यों नहीं फौलाद के कारखाने को इंतजाम किया गया? क्योंकि यह तो एक बुनियादी बात है। मुल्क की आजादी होती है, आजादी के साथ इस किस्म के एहतमाम होते हैं, इस किस्म का बंदोबस्त होता है कि फौरन आजादी के बाद वो फौलाद के कारखाने बनाते हैं। आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान की आजादी से पहले टाटानगर में, बिहार के कलकत्ते के करीब टाटानगर में फौलाद के कारखाने थे। वो तो उनकी आजादी से पहले, अंग्रेजों के दौर में। बाद में आजाद बने तो 2-3 और फौलाद के कारखाने उन्होंने बनाए। क्योंकि अगर आप अपने कारखाने नहीं बनाएंगे, अगर आप अपनी चीजें मुल्क में नहीं बनाएंगे और अगर हर चीज बाहर से आनी पड़ेगी, अगर साइकिल बनती है तो वहां इसकी असेंबली होती पाकिस्तान में, लेकिन बाहर से माल आता है, मोटर का, कारखाने का, हर चीज का। मैं आपको बताऊं कि हमारी इक्तिसादियत इतनी खराब, इतनी गलत थी कि हमें हर चीज बाहर से मंगानी पड़ी। अब दुनिया की हर चीज की कीमत बढ़ गई है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। इस सिलसिले में हम क्या करें कि अगर उन्होंने अपनी हर बात की, हर चीज की, हर नुक्से की, हर पुर्जे की उन्होंने कीमत बढ़ा रखी है। एक तो ये वजूहत है कि क्यों कीमतें बढ़ी हैं, क्यों महंगाई है। लेकिन अब आप देखते हैं कि 30 दिसंबर को 10 दिन के अंदर मैं फौलाद के कारखाने जो हमारा कराची में बन रहा है 20 लाख का, जहां 20 लाख टन फौलाद बनेगा कारखाने का, उसकी जो काम तामीरी काम होने वाला है उसका बुनियाद मैं 30 तारीख को रखने वाला हूं। 2 साल के अंदर फिर हम अपने कारखाने बना सकेंगे। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। फिर हम अपने कारखाने बना लगेंगे, फिर हम बैठे, फिर हम अपने कारखाने बनाएंगे, फिर बाहर से चीजों की जरूरत नहीं होगी। एक तो बात यह है कि दुनिया में आप देखें, इंग्लिस्तान से लेकर, यूरोप से लेकर, रूस से लेकर, अमेरिका से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ गई है। इसलिए उसका असर हम मुतासिर हुए हैं उसका। यह नहीं कि हमने खुद बढ़ाई है इन चीजों की कीमत। मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर हमसे इस बात में गलती हो जाती तो मैं कहता कि मैं लायक नहीं हूं हुकूमत चलाने के लिए, मैं आपको फिर कहता कि मैं नाकामयाब रहा हूं। लेकिन जब मेरे हाथ में बात नहीं है, जब मेरी हुकूमत के हाथ में बात नहीं है, जब ये दुनिया का असर है, जब ये दुनिया का दौर है,
جب ساری دنیا جیسے میں نے کہا متاثر ہے اس مہنگائی کا، تو میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ آپ لے لیں عربستان اور یہود اسرائیل کی جو لڑائی ہوئی ہے، اب یہ لڑائی، اس لڑائی کے بعد تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. تیل کی قیمت پاکستان نے نہیں بڑھائی ہے، یہ عربوں کا فیصلہ ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ عربوں کے فیصلے کا ہم خیر مقدم کریں گے. ہم نے کہا ہے کہ جو فیصلہ عرب کریں اس کا ہم خیر مقدم کریں گے. جب ہم عربوں کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے لیے قربانیاں کریں گے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اور انہوں نے دنیا کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے. ایک دوستوں کی حیثیت جو رکھتے ہیں، دوسری جو غیر جانبدار ہیں، تیسرے جو دشمن ہیں. اب ہمیں انہوں نے اپنی دوستوں کے درجے میں تقسیم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دوستوں کی جو دوستوں کے جو درجہ ہے وہاں بھی قیمت بڑھی ہے، سب سے کم. اب اس فیصلے کے بعد ہمیں، اب جہاں ہم پیسے پہلے تیل کے دیتے تھے، کم از کم ہمیں 100 کروڑ روپے زیادہ دینے پڑیں گے. 100 کروڑ روپے، وہ بھی دوستوں کے درجے میں رہ کر. خدا نے خواستہ اگر ہم غیر جانبدار میں اگر ہمیں رکھتے تو 300 کروڑ ہمیں دینے پڑتے. اگر دشمنوں کے درجے میں رکھتے تو 700 کروڑ ہمیں دینے پڑتے. کہاں سے لاتے اگر ہم 700 کروڑ؟ نہیں تو 300 کروڑ اور 100 کروڑ. جب سالانہ آمدنی 900 کروڑ ہے ملک کی، جس قوم کی سالانہ آمدنی 900 کروڑ ہے، تو وہ کہاں سے 100 کروڑ بھی ایک بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن اگر 300 نہیں تو 700 ہوتے تو کہاں بٹھا بیٹھ جاتا، اقتصادیت نہ چلتی، کام نہیں چلتا. اب اس میں ہمارا کون سا قصور ہے؟ اس میں ہم سے کون سی غلطی ہوئی؟ تو جناب آپ لوگ اب جانتے ہیں، سیاسی شعور ہے آپ میں. یہ نہیں کہ آپ سمجھتے نہیں، یہ نہیں کہ آپ دنیا کو نہیں جانتے، آپ نے دنیا کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک طرف سے اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ ہوتی ہے اور ہمارے دوست، دشمن بھی نہیں، ہمارے دوست کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید مشرق وسطیٰ کا مسئلہ اسی صورت سے حل ہو سکتا ہے، تو ہم کیسی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں مخالفت کر سکتے. لیکن اگر پھر تیل کی قیمت بڑھتی ہے، اگر پھر اس کے ساتھ بس کی کچھ قیمت بڑھتی ہے، اگر کوئی ٹیکسی کی قیمت بڑھتی ہے، اگر کوئی رکشہ کی قیمت بڑھتی ہے، تو اس میں اس غریب حکومت کا کون سا قصور ہے؟ ہم نے کون سا غریبوں کے سرمایہ لے کر اور اس قیمت کو بڑھایا؟ ہم نے کون سا غریبوں کا خون پی کر اور اس قیمت کو بڑھایا؟ یہ تو جناب ہے دنیا کی حالت، یہ ہمارے کنٹرول کی بات نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا صاف آؤ، سیدھی بات کرو، مہنگائی کی بات کرو. کیونکہ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں حکومت میں ہوں، اس لیے میں آپ سے جو باتیں جو آپ کو ناپسند ہے ان کو میں چھپاؤں، اور میں صرف نعرے لگاؤں اور آپ سے وہ باتیں کروں جو آپ کو پسند آئے. نہیں، مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ہوں یا کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ مجھے ہمیشہ پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے تم میں اعتماد رکھا تھا، ہم نے تمہیں کامیاب کیا، تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں راجہ بازار میں بھی آ کے بیٹھا ہوں، میں پھر بھی آ کے راجہ بازار میں بیٹھ سکتا ہوں، پھر بھی آپ کے ساتھ آ کے بات کر سکتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ، میرے دوستوں، کیونکہ میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، کیوں آپ کے سامنے میں اپنی پیشی دے سکتا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ میرا ضامن ہے.
اللہ تعالیٰ میرا ضامن ہے کہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, مجھ سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے جو میں نے اپنے قوم کے خلاف کیا ہے, مجھ سے ایسے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. ہاں مشکلاتیں بڑی ہیں, دشواریاں بڑی ہیں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ تکلیف ہے, ہمیں چینی نہیں مل رہی ہے, ہمیں گھی نہیں مل رہا ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ میں اور میری حکومت, نہیں تو ہم نے یہ بلیک مارکیٹنگ کی ہے, نہیں تو ہم نے باہر مال بھیجا ہے, تو آپ پھر میں آپ کے ساتھ راجہ بازار میں آ کے نہیں بیٹھوں گا. میں آپ کو آ کے کہوں گا کہ جناب ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ بات درست ہے, آپ کی تکلیف بڑی ہے, ملک کی تکلیف بڑی ہے, لیکن آپ کم از کم دیکھ تو لیں کہ وجوہات کیا ہے. اور اس میں اگر اس گناہگار کا قصور ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں, میں انسان ہوں, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ اس 2 سال کے عرصے میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, کہ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ایسی خاص بات, ایسی کوئی ٹھوس بات جس میں اس حکومت سے غلطی ہوئی ہوگی, تو میں کہوں گا کہ میرا جرم ہے. میں کہوں گا پھر آپ انصاف کریں, میں کہوں گا کہ جو سزا آپ دینے چاہتے ہیں وہ سزا مجھے آپ دیں. لیکن جناب اس 2 سال کے عرصے میں, اس 2 سال کے عرصے میں آپ مجھ سے پوچھیں, آپ میری ذات سے پوچھیں کہ کیا کیا مشکلاتیں ہمیں دیکھنی پڑی ہیں. اقتصادیت, سماجی اور سیاسی, بین الاقوامی, ہر قسم کی. اب کہتے تھے کہ جناب آپ نے الیکشن کے پہلے آپ نے کہا کہ ہم یہ منشور کہتا ہے وہ ہم کریں گے, ایسے کریں, تو منشور کو تو بھی آپ دیکھیں, کہاں منشور کے خلاف گئے ہیں. کیا ہم نے نظام میں تبدیلی لائی ہے کہ نہیں لائی ہے, کیا ہم نے سرمایہ داروں کو کنٹرول میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. وہ زمانہ تھا جب زمیندار اپنے مظاہروں کے ساتھ کیا سلوک تھا ان کا, کیا نہیں کرتے تھے. اب اگر زمیندار بیج نہیں دے رہا ہے جو پہلے کسانوں کو, مظاہروں کو دینا تھا, اب اگر وہ بیج نہیں دیتا ہے تو ہم ان کو جیلوں میں بھیجتے ہیں, ان پر ہم ایکشن لیتے ہیں, ہم نے جناب تبدیلی لائی ہے, ہم نے نظام میں تبدیلی لائی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب 2 سال کے بعد کہ ہم لائیں گے, پہلے میں آپ کو کہتا تھا کہ ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں کہتا تھا آپ کو, اب میں آپ کو یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے, اور آپ دیکھیں گے اس کے نتائج ہونے والے. کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ مزدوروں کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے؟ آئی ہے مزدوروں کی زندگی میں تبدیلی, کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے, کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, غلط چیزیں کہی جاتی ہیں, لیکن جو مزدور ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ہاں مہنگائی ہے, میں کہتا ہوں مہنگائی, اس پر میں, لیکن مہنگائی کے علاوہ اور اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی صورتحال یہ نہیں رہے گی ہمیشہ کے لیے. اس میں بھی فرق آئے گا, لیکن ایک تو دنیا کی صورتحال ہے, دوسرا مشرقی پاکستان علیحدہ ہو چکا ہے, اس کے نتائج بھی ہیں. سکے کی قیمت گر گئی تھی, سکے کی قیمت میں نے نہیں گرائی تھی, سکے کی قیمت بذات خود گر گئی تھی. اس سکے کی قیمت کا گرنا, اس مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا, دنیا کی صورتحال, اقتصادیت تباہ ہو چکی تھی. 2 سال جب میں نے اس عہدے کو سنبھالا, اس وقت میرے ساتھی مجھے کہتے تھے کہ کیسے چلاؤ گے, چلانے کے لیے کچھ چیز رہ جاتی ہے, یہاں کیا چیز رہ گئی ہے کہ تم چلاؤ گے, کیونکہ آخر کچھ چیز تو رہ جاتی ہے, یہاں کچھ چیز ہی نہیں رہ گئی ہے. ملک کو شکست ملی ہے, جنگ میں شکست, 90,000 تقریباً 1 لاکھ جنگی قیدی ہندوستان کے ہاتھوں میں, 5,000 میل کا رقبہ دشمنوں کے ہاتھوں میں, سیالکوٹ میں اور تھرپارکر میں, اور اقتصادیت کی تباہی.
इस मुल्क में दस्तूर ही नहीं था, दस्तूर भी नहीं, तो फिर कहते हैं कि भुट्टो तो डिक्टेटर है, भुट्टो तो जालिम है, हर नुक्स भुट्टो में है, हर चीज, हर गलती जो होती है वो मैं उसका जिम्मेवार हूं। मैं अपने आप से वायदे किए थे, इसी मैदान, इसी सरजमीन से, इसी जलसेगाह से मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे। तो देख लीजिए, अब कुछ भी कहें, जिस मुल्क ने 25 बरस में अपना आईन नहीं बनाया, जिस मुल्क ने 25 बरस की कोशिश के बावजूद आईन नहीं बना सके, इस हद तक कि अयूब खान ने कहा कि इस कौम से आईन नहीं बन सकेगा, इसलिए मैं अपना आईन देता हूं। और याह्या खान ने भी कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि असेंबली यानी अवाम आईन बनाए, आईन अवाम नहीं बना सकते, मैं अपना आईन दूंगा। मैंने कब आपको कहा कि मैं अपना आईन दूंगा? मैंने कहा कि दस्तूर बनाएंगे, और दस्तूर 2 साल के अंदर, जहां एक दस्तूर 25 बरस में नहीं बन सका, यहां 2 साल के अंदर 2 दस्तूर, एक अबूरी दस्तूर, वो भी मेरा बना हुआ अबूरी दस्तूर नहीं था, वो भी असेंबली ने, कौमी असेंबली का बना हुआ अबूरी दस्तूर था, अबूरी दस्तूर। उसके बाद मुकम्मल दस्तूर वो भी कौमी असेंबली का बना हुआ। और कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए? और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वायदे हमने पूरे न किए? जमहूरियत के अलावा आपको मालूम है कि हमने कहा था कि इस्लामी निजाम, तो दस्तूर को आप देखें, हर जमात, हर सियासी जमात जिसकी असेंबली में रुकनियत है, उन्होंने सब ने कहा है, सब ने कबूल किया है, सब ने दस्तखत करके कहा कि यह दस्तूर जो है इस्लामी दस्तूर है। तो इस्लामी दस्तूर भी आपको बना के दे, इस्लामी दस्तूर भी बने, इस्लामी दस्तूर भी बने, जमहूरियत का दौर भी आए। ये जो दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बातें, इनका भी हम मुकाबला करें, मुल्क का तामीरी काम भी करें, तरक्की भी हो। आप देख लें, ज़राअत की तरक्की, गरीबों की तरक्की, जो हमारे अक्सरियत के लोग देहातों में रहते हैं। हाँ, हम शहरों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, शहरों के लिए कर रहे हैं, शहरों के लोगों के लिए हम मकानात बनाएंगे। हमारा प्रोग्राम है कि शहरों में गरीबों के लिए, किसानों, मजदूरों के लिए, मेहनत कश अवाम के लिए हम मकान बनाएंगे। जो क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमने आपको कहा था कि हम मकान बनाएंगे, ये मकान बनेंगे। लेकिन देहातों में मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, क्योंकि 80% हमारे लोग देहातों में रहते हैं। मैंने अपनी हुकूमत से यह फैसला करवाया है, यह फैसला हमारी हुकूमत से हो चुका है कि हम देहात में हर खानदान को कोशिश करके अपनी घर की बनाने की जगह गरीबों को मुफ्त में देंगे, कम से कम 5 मरले। जैसे मैंने कहा है कि ये गरीबों के लिए जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जिनको अपने मकान शायद होंगे लेकिन उनके हकूक नहीं मिले हैं, तो हमने ये फैसला किया है और ये हम शुरू कर रहे हैं। इसको पंजाब से शुरू कर रहे हैं, तो जनाब हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, गरीबों की खिदमत करने के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए हम हर कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो है इसमें इख्तिलाफ के लोग हैं, कहते हैं जनाब मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क में ये नहीं है, मुल्क में महंगाई है, मुल्क तबाह हो चुका है।
تو میں ان کو کہنے چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے؟ ملک تباہ ہو رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی طاقت بڑھ رہی ہے، ہمارے دشمن بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی جب طاقت بڑھ رہی ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی نہیں جائے گی، اگر ہماری بات مانی نہیں جائے گی تو ہم نئے ملک بنائیں گے، ہم سرحدوں کو آگے لے آئیں گے، ہم بلوچستان کو آزاد کریں گے، ہم سرحد کو آزاد کریں گے۔ جناب یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ اگر مثال سے میں کہوں، اگر جمہوریت نہ بھی ہو، لوگ اپنے ملک کو تقسیم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، نہیں تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جمہوریت نہیں ملی ہے۔ کس ملک میں کون ہیں ایسے لوگ جو کہیں گے کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے اس لیے ہم ملک کو تقسیم کریں گے؟ کہتے ہیں کہ جی ہم علیحدہ کر دیں گے، ہم بلوچستان اور سرحد کو علیحدہ کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سن لو اچھی طرح سے بات پاکستانیوں، اچھی طرح سے کان کھول کر بات سن لو۔ کس انسان کو، کس شخص کو، کس جماعت کو جرأت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اور نقصان پہنچا سکے؟ بس کریں۔ سن لیں پانی بھی دینا، سن لیں، آپ میری تقریر سنیں تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ بھول جاؤ اس بات کو کہ پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان اور ٹوٹ جائے گا، کسی صورت میں پاکستان نہیں انشاءاللہ ٹوٹے گا، ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے، پاکستان کی ترقی بڑھتی جائے گی۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان میں کہتے ہیں کہ 4 ڈویژن، فوج کی 4 ڈویژن لڑ رہی ہے بلوچستان میں۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ غلط، بالکل غلط، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، وہ پاکستان کو جو نقصان پہنچانے چاہتے ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے، جو ہندوستان کے ایجنٹ ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور جو یہ باقی ہیر پھیر ہے میں ان کو بتانے چاہتا ہوں، میں ان کو بتانے چاہتا ہوں کہ ہیری پھیری نہیں چلے گی، آسان ہے۔ بڑی آسان چیز ہے، بڑی آسان چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریر میں کہتے ہیں یہ حکومت بے غیرت ہے، یہ حکومت بے غیر جمہوری ہے، یہ حکومت ایسی ہے، یہ حکومت ظالمانہ حکومت ہے۔ میں ان کو کہنے چاہتا ہوں کہ تقریریں آپ کریں، ہم آپ کی تقریروں سے نہیں ڈرتے ہیں، اگر ہم آپ کی تقریروں سے ڈرتے تو ہم سے بھی غلطیاں ہوتی۔ آپ کرتے جائیں اپنی تقریریں، پاکستان کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خیر خواہ کون ہیں، ان کی کون خدمت کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے کہا کہ یہ حکومت ظالمانہ حکومت ہے، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم کسی صورت میں ظالم نہیں ہو سکتے ہیں، ہم یہ غریبوں کی حکومت ہے، یہ محنت کشوں کی حکومت ہے، یہ عوام کی حکومت ہے۔ عوام کی حکومت کسی صورت میں ظالمانہ حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے ظلم ظالموں سے کیا تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ لوگ ہیں۔ اب بنگلہ دیش کی باتیں کر رہے ہیں،
इनका भी हाथ था बांग्लादेश को बनाने में। कौन कहता है इनका हाथ नहीं था बांग्लादेश को बनाने में? इनमें और मुजीबुर रहमान में कौन सा फर्क था? कोई फर्क नहीं था। ये मगरबी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान थे, वो मशरकी पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान था। तो जनाब, ये हमने अपनी तकरीरों से नहीं डरा सकते हैं। आजकल इन्होंने एक नई हरकत शुरू की है। वो क्या है कि मकानों में ग्रेनेड फेंकते हैं। इससे भी हम नहीं डर जाएंगे, इन चीजों से हम नहीं डरेंगे। अचकजाई, खान अब्दुल समद अचकजाई सारी दुनिया जानती है, ये हर पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ तावन करता था। वो मेरी हुकूमत का मेरा साथी था, हमारी हुकूमत की उसने हिमायत की। लेकिन क्योंकि वो वफादार था, क्योंकि उसने हुकूमत के साथ हिमायत की, क्योंकि उसने कोशिश की कि हमारे हाथ मजबूत हो, क्योंकि उसने कोशिश की कि बलूचिस्तान में अमन अमान हो, तो हैंड ग्रेनेड बम उसके मकान में ये खुद फेंकते हैं और बाद में कहते हैं कि जनाब हैंड ग्रेनेड फेंका गया और ये हुकूमत का इसमें हाथ होगा, हुकूमत का हाथ होगा। हर बात में हर बात में चुप करें भाई, चुप करें। हर चीज में कहते हैं कि हुकूमत ने ये करवाया। अगर बारिश होती हुकूमत ने करवाया। अगर वली खान, अगर सैलाब होता कि ये क्योंकि हुकूमत है, इस हुकूमत के वक्त में ये सैलाब हुआ कि जैसे पहले सैलाब पाकिस्तान में कभी नहीं हुए थे। लेकिन अगर वली खान पर, अगर एक नेशनल अवामी लीडर पर अगर कोई हमला होता है, अगर उसके दुश्मन, आखिर हर किस्म के दुश्मन हो सकते हैं, हर किस्म के दुश्मन हो सकते हैं, जात के दुश्मन हो सकते हैं, मुजाहिरीन हो सकते हैं, वहां का जो मकामी दुश्मनी है वो हो सकती है। हम पर हमले हुए हैं, दूसरों पर हमले हुए हैं। अब हर जो भी मिलता है इखबार नवीस वली खान से कहता है 4 हमले मुझ पर इस हुकूमत ने 4 हमले करवाए, मुझे कत्ल करने के 4 कोशिशें की गई हैं। वली खान को मालूम है कि हमने ये कोई कोशिश नहीं की है। वली खान को मालूम है अगर हम कोशिश करते तो हम इतने अंधे और कारे नहीं है कि हम अपने निशान को नहीं लगा सकते थे। लेकिन हर तकरीर में जनाब, हर बात में ये सिर्फ तहस्सुब फैला रहे हैं, तहस्सुब फैला रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस मुल्क में खून खराबा हो, ये चाहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ ऐसे। ये जब कहते हैं कि भुट्टो करवा रहा है, भुट्टो नहीं करवा रहा है, ये खुद करवाने चाहते हैं। लेकिन मैं इनको नोटिस देता हूं, मैं इनको कहने चाहता हूं कि ये कितनी भी कोशिश करें, कहां से भी इमदाद ले आए और बाहर से इमदाद नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी बाहर से इमदाद? बाहर से इमदाद नहीं मिलेगी। ये कितनी भी कोशिश करे, ये क्या भी करे, पाकिस्तान को और ये नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, कुछ भी ये करे। नहीं, मैं कहता हूं कि इसके बावजूद हमारी फराख दिली आप देखें, हमारे इंसाफ के जो तरीके हैं उनको आप दाद दें। कि मैं कहता हूं कि हमने हर बात में बावजूद पाकिस्तान के लिए, आप गरीबों के लिए इनके साथ तावन किया, दस्तूर बनाने में तावन किया, इनको हुकूमतें दी, इनके साथ मुआहदे किए,
इनको गवर्नरी दी, इनको वजारतें दी, इनके वजीर बने, इनके गवर्नर बने। हमसे कौन सी कोताही हुई? हमसे कौन सी गैर जमहूरी बात हुई? जनाब, हमने तो हर बात में अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमने कहा चलो बैठकर मुज़ाकरात के तरीके से, मुज़ाकरात के जरिए से हम हर चीज का हल ढूंढ सकते हैं। हम में अक्सरियत जमात, पीपल्स पार्टी अक्सरियत, इसके बावजूद हमने कहा नहीं, चलो आपके साथ बैठ के दस्तूर बनाते हैं, आपको हुकूमतें देते हैं। कौन सी नाइंसाफी हमसे हुई? और अभी भी इसके बावजूद कि उन्होंने हमारे खिलाफ तकरीरें की हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की हैं, कायदे आजम के खिलाफ तकरीरें की हैं और हर किस्म की शदीद नुक्ताचीनी की है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि चलो बातें करें, मुज़ाकरात करें, मुफाहमात के तरीके से हम और भी मसले हल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो उनको चंद दिन हो गए खाने की दावत दी थी, खाने की दावत दी थी। अब मैंने जब खाने की दावत देता हूं, मैं मुज़ाकरात करने चाहता हूं, मैं उनसे गुफ्तगू करने चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हम जमहूरियत के कायल हैं, क्योंकि इस मुल्क की सलामती हम चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और कौन सी हमारी मंशा है? हमारी और कोई मंशा नहीं है। लेकिन ये हम जो दावत देते हैं, ये एक कमजोरी के जगह से नहीं दे रहे। ये नहीं समझा जाए कि हम कमजोर हैं और इसलिए हम डर रहे हैं। ये डरने की बात नहीं है। डर के वजह से हम दावतें नहीं दे रहे, डर के वजह से हम बातें करना नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान के बहबूदी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम कहते हैं। अगर ये समझते हैं कि बस अब ये परेशान हो गए, अब ये बेबस हो गए, अब ये मजबूर, कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। ये पाकिस्तान के बहबूदी के लिए है। और मैं पाकिस्तान के बहबूदी के लिए न सिर्फ इनके साथ मिलने को तैयार हूं, न सिर्फ वली खान के साथ मिलने को तैयार हूं, लेकिन वली खान के जो दूसरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ भी मिलने को तैयार हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि इंदिरा गांधी के साथ भी हम मुलाकात करने को लिए तैयार हैं। तो न सिर्फ वली खान के साथ, न सिर्फ वली खान के साथ, अब हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ भी बात करनी चाहते हैं। उनकी जहां सरपरस्ती है, क्यों फिर हम अपना वक्त जाया करें इनके साथ? अगर ये हमारे साथ बात नहीं करेंगे कि उनके सरपरस्त हैं, उनके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। और कहता है माई इंदिरा गांधी। जनाब, अब मैंने कौन सा मैंने गुनाह किया अगर मैंने कहा माई इंदिरा गांधी? क्या वो आखिर माई है कि नहीं है? कहते क्यों कहता है कि माई इंदिरा गांधी? मुझे उनके लिए एहतराम है, वो हिंदुस्तान के वजीर के आला है, लेकिन उसको श्री माता हिंदुस्तान में कहते हैं, इंग्लिस्तान में मैडम कहते हैं। और मैंने अपनी कौम की, अपनी देहात की जुबान में जब कहा कि माई, तो कहता क्यों कहते हैं माई? इस पर भी वो नाराज होते, ऐसी चीज पर भी नाराज होते। और हम हिंदुस्तान के साथ, जब हम वली खान के साथ बात करने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं हम हिंदुस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार? और हम हिंदुस्तान के साथ बात करेंगे, लेकिन जो हमारी बात होगी वो हमेशा पाकिस्तान के हक में होगी। याद रखो अच्छी तरह से पाकिस्तानी, किसी सूरत में हम मसलियत नहीं करेंगे, किसी सूरत में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। यह मेरा आपके साथ वायदा है, यह मेरा वायदा है आपके साथ। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कश्मीर के मसले पर ये फिर हमारे दोस्त कहते हैं कि मेरी तकरीरें जो कश्मीर के मसले पर थी, जो मैंने कहा कि हड़ताल हम करना चाहते हैं,
تو اگر ہم نے ہڑتال کیا تو اس میں کون سا نقصان ہوا؟ اگر ہم نے ہڑتال کیا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے ہڑتال کے کہنے پر سارے کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں سارے کشمیر نے ہڑتال کیا، تو کیا ثابت کر کے بتاتی یہ چیز؟ صرف یہ چیز ثابت ہو کے ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ لوگ ہماری چیز مانتے ہیں، وہ لوگ ہمارے وعدے پر چلتے ہیں، وہ ہمارے کہنے پر چلتے ہیں، وہ ہماری بات مان رہے ہیں۔ تو یہ ہڑتال کی جو تجویز ہے، یہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوتے، اگر ان کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا، تو اس صورت میں وہ ہڑتال کی بات نہ مانتے۔ لیکن کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ہم ہڑتال کی کال دیں گے، ایک جمعے پر کال دیں گے، تو یہ دنیا کو صرف بتانا ہے، دنیا کو صرف بتانا ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے کبھی نہیں کہا کشمیر میں کہ جی کشمیر کے لوگ اب بھول جائیں کشمیر کے مسئلے کو۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ کشمیر کے مسئلے بھول جائیں؟ ساری دنیا بھول سکتی ہے، میں کسی صورت میں کشمیر کے مسئلے کو نہیں بھول سکتا ہوں۔ حق خود ارادیت کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے ہم نے قربانیاں کی ہیں، حق خود ارادیت کے لیے ہم نے قربانیاں کی ہیں، اور ہم اور بھی قربانیاں کریں گے۔ ہم اپنے اصولوں کے ساتھ کبھی نہیں مصلحت کریں گے۔ اس لیے یہ بھی پروپیگنڈا غلط ہے، کیونکہ جو تقریریں میں نے کی کشمیر میں، اس میں ہندوستان کی حکومت نے احتجاج کیا۔ ہندوستان کی حکومت کیوں احتجاج کرتی؟ ہندوستان کی حکومت کسی صورت میں احتجاج نہ کرتی اگر میں ان کے حق میں تقریریں کرتا، اگر جو ان کی بات تھی اگر میں ان چیزوں کو قبول کرتا، تو پھر ہندوستان کی حکومت تو خوش ہوتی۔ لیکن ہندوستان کی حکومت میری جو تقریریں تھی کشمیر میں، انہوں نے خوشیوں کا اظہار تو نہ کیا، انہوں نے احتجاج کیا۔ تو وہاں سے ہندوستانی بھی احتجاج کرے، اور یہاں سے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے اسمبلی کے ممبر بھی احتجاج کرے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہندوستان احتجاج کرے اور یہاں سے ان کے پٹھو احتجاج کرے۔ تو میرے ساتھی، میرے دوستوں، ہم کسی صورت میں پاکستان کے اصولوں کے ساتھ مصلحت نہیں کر سکتے۔ جہاں تک بنگلہ دیش کا سوال ہے، مجھے یاد ہے 1 سال قبل میں نے یہاں تقریر کی تھی، تو چند لوگوں نے کوئی فائرنگ وغیرہ کی۔ اب کون سی ضرورت تھی فائرنگ کی؟ اب 1 سال گزر گیا، اب تک تو منظور نہیں کیا ہے، اب تک تو منظور نہیں کیا ہے۔ 1 سال نہیں صرف گزر گیا ہے، 2 سال گزر گئے، 1 سال صرف نہیں گزر گیا، ہم نے منظور کرو 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 کہہ کے منظور نہیں کیا۔ ارے سمجھ جاؤ لوگوں، سمجھ جاؤ۔ لیکن ایک دن منظور کرنا پڑے گا، یہ بھی بات سن لو، ایک دن منظور کرنا پڑے گا، کیونکہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر حقیقت ہے تو پھر منظور کیوں کرے حقیقت کو؟ حقیقت کو منظور کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت کو تو منظور کرنا بھی پڑتا ہے۔ اب سن لو، سمجھ گئے بات کو؟ یہ بات ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دیں آپ، یہ بات خدا کے لیے ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں۔ شکریہ، لیکن
अब मैं नहीं पूछता हूं आपकी मंजूरी, मैं जलसों में नहीं लेता हूं, क्योंकि असेंबली में कहते हैं जनाब असेंबली को छोड़कर ये बाहर जाके तकरीरों से जाके मंजूरी लेते हैं लोगों के साथ। तो भाई मैंने छोड़ दिया हाथ आपसे जादू, मैंने ये बात भी उनकी मान ली। मैं कहा चलो आपकी मंजूरी लेते हैं, चलो आपकी बात सुनते हैं। ये तो दुश्मन है अवाम के, इन्होंने अवाम की कभी खिदमत न की, ये अवाम के मनसा को क्या जाने, ये अवाम के उमंगों को क्या जाने, ये कभी नहीं आपकी खिदमत कर सकेंगे। इनमें ये अहलियत नहीं है, इनमें ये मादा नहीं है। अगर होता तो 25 बरस कम से कम आपकी कोई ना कोई खिदमत तो होती। क्यों हर बात हमारे वक्त में 25 साल के बाद हो, हर मसले हमारे वक्त में उनका फैसला हो, दस्तूर का फैसला हमारे वक्त में, जमहूरियत का फैसला हमारे वक्त में, निजाम की तब्दीली हमारे वक्त में, तालिबों के लिए हॉस्टल्स बनाना और उनके लिए बसेस का इंतजाम करना और कारखानों में कौमी मिल्कियत हमारे वक्त में, देहातों में ज़राए इस्लात हमारे वक्त में, देहातों में तकावी हमारे वक्त में, देहातों में घरों की इजाजत देना, जमीन देना हमारे वक्त में, बीज को गरीबों को देना हमारे वक्त में, हड़ताल की इजाजत हमारे वक्त में, हिंदुस्तान को ठोस जवाब हमारे वक्त में, कश्मीर के मसले को हल करना हमारे वक्त में, रूस के साथ सही ताल्लुकात करने हमारे वक्त में, चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हमारे वक्त में, अमेरिका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करना हमारे वक्त में, मशरिक़ वुस्ता में अरबों की मदद देना हमारे वक्त में। और हेर फेरों के वक्त में क्यों नहीं इस्लामी मुमलकत की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, क्यों नहीं 25 बरस गुजर गए। उस वक्त तो पाकिस्तान सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत थी, अब पाकिस्तान सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत नहीं है। क्यों वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, वो जो भी सरबराह हैं मुसलमान के मुल्कों के, वो लाहौर आए, आपके जिंदा दिलाना लाहौर में कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करने आए, ये भी आपके वक्त में। और क्या कर सकते हैं हम 2 साल के अंदर? जनाब ये हयाती की सिरिश्त तो नहीं है, ये हयाती की सिरिश्त तो नहीं है, ये 2 सालों का दास्तान है, 2 सालों का जिक्र है। और कौन से 2 साल, कितने मुश्किल 2 साल, किसने नाजुक 2 साल, कितने अफसोसनाक 2 साल। ये कोई जिंदगी की शिरस्त नहीं है, जहां 2 साल में आप देखें कि आपने आपकी हिमायत के साथ, आपकी मदद के साथ, आपकी दुआ के साथ, अल्लाह ताला के रहम और करम के साथ इतनी तरक्की हुई है। हाँ, लेकिन महंगाई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है महंगाई है, मुझे शर्म आता है कहने में महंगाई है, लेकिन नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम कमीशन बनाएंगे, हम जो कुछ हमसे हो सकेगा। लेकिन दुनिया के रुख में भी कोई तब्दीली की जरूरत है, दुनिया के रुख में भी, इस दुनियाई हवा में कोई फर्क की जरूरत है। क्योंकि ये जो जुर्म है, ये जो मुसीबत है, ये जो हादसा है, ये इसने सारी दुनिया पर इसने असर किया है, सारी दुनिया इस पर मुतासर है। लेकिन मैं दुनिया को नहीं कहूंगा कि उनका कसूर है। मुझे देखना है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, और मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, तो ये एक चीज है, ये एक बात है जहां हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है। मैं कबूल करता हूं
میں کبھی نہیں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا. آپ میرے بھائی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے, 2 ذوالفقار علی بھٹو ہیں, ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ, ہر ایک آپ میں سے. اس لیے میں نہ صرف خود سے بات کر رہا ہوں, یہ نہ میری خود کی تقریر ہے, یہ نہیں کہ میں صرف تقریر کر رہا ہوں, یہ آپ کی بات ہے, یہ آپ کی تقریر ہے, یہ آپ کی تمنا ہے. جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ میں 2 ہوں, میں ایک نہیں ہوں. ایک اس جسم میں, اس خون میں, اس بت میں کھڑا ہوں, دوسرا آپ کے روح میں, آپ کے جسم میں, آپ کے بت میں کھڑا ہوں. اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تکلیف ہے آپ کی؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کتنا پریشان ہوں؟ کیا آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میری نیند آرام مٹ گئی ہے, میں سوچ نہیں سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کیا یہ میرے دوست کیا کہیں گے, یہ میرے ساتھی کیا کہیں گے, یہ غریب کیا کہیں گے جو جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں گھی کے لیے, جو جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنی شکر کے لیے. عید کے زمانے پر کوئی ماں جا کے اپنی بیٹی کے لیے کوئی جا کے جتی لیتی ہے, اور وہ بھی مشکل سے لے سکتی ہے. میں نے خود اپنے دوست بھیجے ہیں بازاروں میں, میں نے خود اپنے بچے بھیجے ہیں کہ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. اور جب افسوسناک باتیں آ کے مجھے سناتے ہیں, میں کہتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. لیکن اگر میرے ہاتھ میں یہ بات ہوتی میرے پاکستان بھائیوں, اقتصادیت کا سوال ہے, یہ سیاست کا سوال نہیں ہے, یہ دستور بنانے کا سوال نہیں ہے. اگر یہ دستور کا سوال ہوتا تو میں ہر بات کو مان کر کہتا دستور بنا لو. اگر یہ سیاسی بات ہوتی تو میں کہتا یہ ہے اقتصادیت کی بات, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ وقت کے ساتھ یہ اس بات کا حل نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ ہوگا. وقت کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی سر کی درد ہے کہ ایک ایسپروپیلیا تو آدھے گھنٹے کے بعد سر کا درد چلا جائے گا. لیکن اب 2 سال گزر گئے ہیں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال گزر گئے ہیں. میں بھی کہتا ہوں, اور اگر میں کہتا ہوں کہ اور کسی میں اتنی طاقت ہوتی, اور لوگ اگر ہوتے جو کہتے نہیں ہمارے پاس حل ہے, باتیں کرنے کا حل نہیں, صحیح حل, مجھے معلوم ہے ان کے پاس حل نہیں ہے, مجھے معلوم ہے اس سے بات کریں گے, اکسائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر یہ نکمے آج حکومت میں ہوتے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں جا کے مہنگائی پہنچتی. یہ تھوڑا بہت کنٹرول جو کوئی کنٹرول نہیں ہے, یہ تھوڑی بہت بات جو ہم نے روک کے رکھی ہے وہ بھی ہماری کوششوں کے ساتھ ہوئی ہے. اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کہاں کس آسمان تک جا کے مہنگائی پہنچتی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس میں کس حد تک ناکامیاب ہم ہوئے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہمارا قصور, ہم کہتے ہیں اچھا جناب ایک بات میں نہیں ہے, لیکن اس کا حل ہے, انشاءاللہ ہم ڈھونڈیں گے, ہم کریں گے. وقت بتائے گا, وقت ثابت کر کے آپ کو بتائے گا کہ ہماری پوری توجہ اب اس بات پر ہے, ہماری پوری کوشش اسی بات پر ہے, اور ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم امپورٹ بجٹ بڑھا رہے ہیں, ہم کنٹرول بڑھا رہے ہیں, ہم چینی کے سلسلے میں اس سال انشاءاللہ تعالی خود کفیل ہونے والے ہیں. شکر کے سلسلے میں گھی کا جو بحران تھا وہ بھی کس حد تک سرمایہ داروں کی بھی سازش تھی, ہم نے گھی کو قومی ملکیت بنائی, اور گھی کے سلسلے کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے, ڈھونڈیں گے, ہر چیز کا حل ہوگا. اس ملک میں آپ کا نظام آئے گا. اس ملک میں اب کوئی نہیں ہے جو منصفانہ نظام کو روک سکتا ہے. اس ملک میں جمہوریت بحال رہے گی, اس ملک میں غریبوں کی حکومت ہوگی, اس ملک میں نوجوانوں کی قدر ہوگی. نوجوان ہم پر کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں
क्यों नहीं नाराज हो जाए, क्यों नहीं नाराज हो जाए? अगर वो नाराज ना होते तो वो नौजवान ना होते। हक है उनका, हक हो सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब मैं उनके पास जाऊंगा और कहूंगा कि भाई खुदा के लिए माफ करो, मैं टोपी रख रहा हूं आपके पांव पर, माफ करो, तो वो माफ करेंगे, मुझे करेंगे, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ, क्योंकि हमने नौजवानों की खिदमत की है। मैं दावा से कहता हूं कि हर सूबाई हुकूमत ने, हर हुकूमत ने, मेरी हुकूमत ने, मेरा पहला काम है, मेरे सब दोस्तों को, सब साथियों को, सब बैठे हैं, मैं उनको कहता हूं भाई पहले नौजवान, पहले खुदा के लिए उनकी खिदमत करें, कितने भी नाराज हो जाए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आपसे कोई चीज नहीं छुपाता हूं, मैं आपसे ही सच्ची बात करता हूं। जो मेरे राज है मैं इसी खुफिया जगह में सिर्फ बताता हूं। मैं बताता हूं कि अगर मैं नौजवानों का कदर न करता, अगर मैं उनका एहतराम न करता, मैं कब से बांग्लादेश को मंजूर करवाता, क्योंकि कौमी असेंबली का फैसला है, हक का फैसला है, मंतक का फैसला है, पाकिस्तान के बका का और पाकिस्तान के बेबूदी का फैसला है, मुसलमानों के हक की बात है। बंगाली मुसलमान जो हमारे भाई थे अब उन पर काबिज हो चुके हैं हिंदुस्तानी, हमारा कोई असर वहां नहीं, हमारा कोई आना जाना वहां नहीं, हम वहां पांव नहीं रख सकते। और जनाब कौन सी शर्म की बात कि वो हमारे मुसलमान भाई, हम अपने अरबों मुसलमान भाइयों के लिए तो सब कुछ करना चाहते हैं, हर मदद करनी चाहते हैं, जो मदद वो चाहते हैं उनसे भी ज्यादा मदद करनी चाहते हैं अरबों के साथ, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई, क्या तो बंगाली अब हिंदू बन गए, क्या बंगाली अब काफिर बन गए? हाँ, इस वक्त अलहदा हो गए, एक वक्त में इकट्ठे भी थे, अलहदा भी हो गए। कौन कह सकता है कि फिर इकट्ठे नहीं हो सकते? लेकिन जब तक इस मंजिल से आप नहीं गुजरेंगे, जब तक इस मंजिल, मैं कहता हूं सुन लो, सबने मुझे कहा है कौन तुम्हें रोक रहा है, क्यों तुम नहीं कर रहे? तुमने सारी कौम के पास जाके ये बात बताई है, सारी कौम को तुमने जाके ख्वाहिशमंद किया इस बात पर, सारी कौम में तुमने तकरीरें की हैं, कहां मशीन गनें लगी थी, कहां पथराव हुआ था, कहां नारे लगे थे जुल्फकार। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि तुम क्यों ऐसी बात करोगे जो पाकिस्तान के हक में नहीं होगी। लोग अब जानते, मैं सिर्फ उनको यही जवाब कहता हूं कि मैं क्या कहूं। अब तक हमारे जो नौजवान दोस्त हैं वो एक जज्बे में हैं, कुछ वक्त दो तो वो भी देख लें कि क्या तस्वीर है, किस चीज के साथ बड़े सगीर में हमें चलना चाहिए, क्योंकि गलतियों ने नुकसान ही नुकसान किया है पाकिस्तान का। और हमसे ये एक गलती हुई है कि आज तक अल्लाह ताला के फजल के साथ हमने गलती नहीं की है। दूसरों ने गलतियां की। अयूब खान की हुकूमत, याया खान की हुकूमत, गुलाम मोहम्मद की हुकूमत, फेरोज खान नून की हुकूमत, सोहरावर्दी की हुकूमत, कितनी गलतियां हुई। गलतियों का सिर्फ जिक्र ही गलतियों का है। यहां इस हुकूमत ने अवामी, आप देखें, एक बेदारी पैदा की, गरीबों को अपने हकूक को मनवा लिए, बड़े बड़े सरमाएदार और जागीरदारों को हिला लिया, निजाम को खतरे में लाया जो इस्तेसाल का निजाम था। लोग कहते थे कि कैसे कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकेंगे। लोगों को जाके जगाया, लोगों की आंखें खोली, लोगों को बताया कि उनकी ताकत क्या चीज होती है, लोगों से मुकाबला करवाया,
सही मुकाबला करवाया, हिंदुस्तान को अपनी जगह में रखा, कश्मीर के मसले को कभी किसी सूरत में कोई मसलत न की। अब हड़ताल का सिर्फ जिक्र किया तो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं वहां कि क्या हड़ताल, कब हड़ताल, कौन से दिन हड़ताल। रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, चीन के साथ और बेहतर किए, अमेरिका के साथ दुरुस्त किए, जो पाकिस्तान के दुश्मन थे उनको अपनी अपनी जगह में जाके रख लिया। तो मेरे साथी, ये गलती हमसे हुई है। दस्तूर दिया, जमहूरियत दी, 90,000 जंगी कैदी, कहते थे जंगी कैदी नहीं आएंगे, कहते जंगी कैदी को आने नहीं देंगे। मैं कहता हूं कि कौन सी खिलाफ वर्जी हमने की है असूलों की, किस नुकसान के नौबत पर जंगी कैदी आ रहे हैं, मुझे बताएं आप। बातें करने में तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन जब सबूत, मैं सबूत चाहता हूं आपसे, मैं आपसे सबूत चाहता हूं कि जंगी कैदियों के मसले में कहां हमने अपने असूलों की खिलाफ वर्जी की है, कहां हमने अपने वकार को गिराया है, कहां हमने अपने असूलों को बुलंद नहीं रखा, अपने परचम को ऊंचा नहीं रखा, कहां हम, किस बात में हम झुके हैं। इस सूरत में, इस मुसीबत में कि शिकस्त भी हमारी और असूलों पर हम बरकरार रहे, जनाब इससे ज्यादा इंसान से नहीं हो सकता है। और इस इंसान से इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मेरे के साथ दिया, आपकी हिमायत, आपकी मेहरबानी, ये आपने काम किया है, ये आपके कारनामे हैं, ये सब कारनामे आपके हैं, ये सारी कोशिश आप ही है। जैसे मैं दो हूं, आप भी दो हैं, आपकी जात और आपकी जात जो मुझ में है, ये आपकी कामयाबी है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और मेरी बात मान ले, मेरी बात सुन ले। जब तक हम हुकूमत में हैं, और ये हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम हुकूमत में हमेशा के लिए रहें, इस मुल्क में इंतखाबात भी आएंगे, इस मुल्क में इंतखाबात की जरूरत होगी, हर चीज का अपना वक्त होगा। हमने आमरीत की मुखालफत की है, हमने मुल्क को दस्तूर दिया, इसलिए हम इंतखाबात से नहीं डरेंगे। फिर हम आपके पास ही आएंगे, आपके पास खान साहब, आपके पास चौधरी साहब, आपके साथ भाई साहब, आपके सामने आएंगे, आपसे फिर आके पूछेंगे कि आप देख लें, आप देख लें, आप हमारे कारनामे देख लें, और अगर आप हमें फिर चाहते हो, नहीं तो हम बड़े आसानी से, बड़े आराम से आपका अस्सलाम वालेकुम करके, आपका शुक्रिया अदा करके हम अपनी जगह में जाके बैठे, क्योंकि हम अवाम की हुकूमत चाहते हैं, हम जमहूरियत का दौर चाहते हैं, और इसी जरिए से आपकी ताकत बढ़ेगी, मुल्क की ताकत बढ़ेगी। मैं आप सबका निहायत शुक्रगुजार और ममनून हूं, आपने बड़ी तकलीफ उठाई है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे खास खुशी होती है जब मैं रावलपिंडी में तकरीर करता हूं, क्योंकि आपने हमेशा मेरी इज्जत बढ़ाई है। मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, लेकिन आप हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे, और मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं जैसे किस किस्म से, कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा। आखिर में अस्सलाम वालेकुम।